جو بھی میرے وزیر ہو یہاں بیٹھے، اب سب اپنے ذہن میں ڈالیں، جب آپ آفس جائیں پہلے تو سب کو آفس جانا چاہیے، ہر روز آفس جانا چاہیے، شام تک بیٹھنا چاہیے، اور مجھے پتہ چل جائے گا کون آفس نہیں جاتا، پھر کوئی نہ کہنا کہ جی میری وزارت لے لی ہے۔ پہلے تو بڑا مسئلہ تھا، سارا وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر کسی کو وزارت اٹھایا وہ فارورڈ بلاک نہ بلا رہے اور گورنمنٹ نہ گر جائے، اب تو ہمیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور افغان طالبان کی بات کرائی ہے۔ طالبان خان کہنے والے سن لیں، ڈو مور کہنے والا امریکہ اب مدد مانگ رہا ہے۔ کے پی میں فارورڈ بلاک بننے کا ڈر نہیں، جو کام نہیں کرے گا وزیر بھی نہیں رہے گا، کپتان کی وارننگ۔ الیکشن شفاف ہوئے، ہر حلقہ کھولنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم کا پشاور میں خطاب، وزراء کو روزانہ آفس جانے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں سزا اور جزا کا قانون بن گیا، سیاسی مداخلت ختم کر کے اداروں کو جواب دہ بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا تقریب سے خطاب، صوبے میں امن بحال ہو گیا، سیاحت کو فروغ، نئی ٹیکنالوجی لائیں گے، تیمور سلیم جھگڑا کا عزم۔ وزیر اعظم کا دورہ پشاور، خیبر پختونخوا کابینہ کے اجلاس کی صدارت، 100 روزہ پلان میں کامیابیوں پر بریفنگ۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی بھی ملاقات۔ عمران خان نے پشاور میں شیلٹر ہوم کا افتتاح بھی کیا۔ گیس کی دہائی عوام کو سڑکوں پر لے آئی، کراچی میں پیپلز پارٹی کا پریس کلب کے باہر مظاہرہ، سعید غنی اور خواتین رہنما بھی شریک، شرکاء کی نعرے بازی۔ ملتان میں بھی شہریوں کا احتجاج، ٹائر نظر آتش۔ سی این جی بند ہے یار، انسان روڈوں پہ کھڑا ہوا ہے، بالکل ایسا پریشان ہے، ان کو یقین کرو کوئی کام پہ نہیں جا سکتا ہے۔ گیس بندش کا 5واں روز، عوامی مشکلات برقرار، حکومت نے بحران حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر پیٹرولیم کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ملاقات، سوئی سدرن کا کل سے سی این جی اسٹیشنز کھولنے کا اعلان۔ کراچی میں کل سے پبلک ٹرانسپورٹ اور کرائے معمول پر آنے کا امکان۔ سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈرز کا مطالبہ، اپوزیشن جماعتیں ڈٹ گئیں، قومی اسمبلی سے واک آؤٹ، حکومتی اتحادی اختر مینگل بھی بائیکاٹ میں شامل، 3 روز سے مطالبہ کر رہے ہیں، ایک نہیں سنی گئی، شہباز شریف کا اظہار خیال۔ سعد رفیق اس اگست اسمبلی کے بڑے آنریبل ممبر ہیں۔ آج پر آپ سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ برائے کرم ان کا آپ پروڈکشن آرڈر ابھی جاری کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں اور گلے کے موقع سے بچا دیں۔ سینٹ میں بھی پروڈکشن آرڈرز کی گونج، سعد رفیق کو ایوان میں لانا چاہیے، راجہ ظفر الحق کا اظہار خیال۔ نون لیگ کے صابر شاہ کے خلاف تحقیقات پر احتجاج، واک آؤٹ۔ اسد عمر نے روپے کی قدر میں کمی کا اعتراف کیا، وزیر اعظم لائل ملک کون چلا رہا ہے، شیری رحمان کا سوال۔ نیازی صاحب پر ترس آتا ہے، ترس اس لیے آتا ہے کہ وہ دن رات بغض اور حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ مجھے روک کر اگر آپ کا بغض اور حسد ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کرنے، لیکن نیازی صاحب بات کرنے سے پہلے، کوئی ایسا ہتھ کنڈا آزمانے سے پہلے اپنی کابینہ میں بھی دائیں بائیں دیکھا کریں۔ احتساب کے نام پر انتقام کا الزام، ایئرپورٹ پر کہا گیا بیرون ملک نہیں جا سکتے، مشرف دور میں بھی پابندیاں برداشت کی، اسپیکر کو سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے، حمزہ شہباز کی گفتگو۔ حمزہ شہباز صاحب کو بھی پتہ ہے کسی نہ کسی ٹائم انہوں نے پکڑے جانا ہے اور کڑکی میں آ جانا ہے انہوں نے قانون کی، تو اسی وجہ سے وہ چور دروازے سے بھاگ رہے تھے پتلی گلی سے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے حمزہ شہباز کو بھی ٹینشن دے دی، صوبائی اسمبلی میں پروڈکشن آرڈر کا قانون ہی نہیں، نون لیگ نے منافقانہ طرز عمل اختیار کیا، فیاض الحسن چوہان کی خواجہ برادران پر بھی تنقید۔ چیخ رہے خواجہ برادران کہ ہمیں گھر سے ناشتہ نہیں مل رہا، ہمیں ناشتے میں جناب پراٹھے نہیں مل رہے، انڈے نہیں مل رہے، آملیٹ نہیں مل رہی۔ تو جناب خواجہ برادران سے میری گزارش ہے، خواجہ سعد رفیق سے، کہ جناب آپ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منانے کے لیے نہیں آئے ہوئے،
नैब के पास। स्पीकर पंजाब असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला, हुकूमत कवानीन में तरमीम पर राजी, वजीर कानून की सरबराही में कमेटी कायम, हिज़्ब इक़्तिदार और अपोजिशन के तीन अरकान शामिल। नून लीग के मजीद 2 रहनुमाओं के नंबर लग गए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी नैब तहकीकात शुरू। फैसलाबाद अंडरपास का नक्शा बदलकर मनपसंद अफराद को करोड़ों रुपए फायदा पहुंचाने का इल्जाम। MNA मुबश्शिर इकबाल के खिलाफ भी इंक्वायरी का आगाज। फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने जिस बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहल किया उसका इस अदालत से ताल्लुक नहीं। ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल, हसन नवाज की बरतानिया में 3 कंपनीज की दस्तावेजात पेश। जज ने मुसद्दिका नकूल की फराहमी का हुक्म दे दिया। भागनाड़ी में इंसान और जानवर एक ही जगह पानी पीने पर मजबूर, मामला बड़ी अदालत पहुंच गया। हुक्काम वीडियो देखें, लोगों को जहर पिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बरहम, कमीशन का कयाम, 2 हफ्तों में रिपोर्ट भी तलब। जरूरत पड़ी तो वजीर आला को बुला लूंगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। भाषा दियामर डैम की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हदबंदी का केस। वजीर आला KP 10 दिन में बयान हल्फी दें कि मामला बातचीत से हल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत मुलतवी। लाहौर के हल्के PP 168 में जिमनी इलेक्शन, नून लीगी उम्मीदवार ने नताइज चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने वोट की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। सऊदी इमदाद की दूसरी किस्त के $1 अरब पाकिस्तान को मौसूल। स्टेट बैंक के ज़खायर $8 अरब 26 करोड़ हो गए। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के कल से काबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। शाह महमूद कुरैशी नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात भी शेड्यूल। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए 5वें रोज भी एक्शन। लियाकताबाद और गुलबर्ग में तजावुजात मिसमार। मूसा कॉलोनी में कच्चे घर तोड़ने पर अवाम का एहतजाज। अजीजाबाद कराची से असलहा बरामदगी का मामला, मुत्तहिदा लंदन के दहशतगर्दों ने हथियार सीढ़ियों के नीचे छुपाए, दीवार को टाइल लगाकर कवर कर दिया। किराएदार लाइल्म थे। दुनिया न्यूज ने खोज लगा लिया। गैर हाजिरी की सजा, हैदराबाद में मुअल्लिम जल्लाद बन गया। मासूम तालिबे इल्म पर पाइप से तशद्दुद, फुटेज सामने आने पर पुलिस का एक्शन। मदरसे का उस्ताद गिरफ्तार। शेखुपुरा की जिला कचहरी में मुल्जिम और एहलकार गुत्थम गुत्था, राइफल छीनने की भी कोशिश। वकला ने छुड़ाने के बहाने फरार करा दिया, पुलिस का इल्जाम। सरगोदा में हाईकोर्ट बेंच बनाने के लिए वकला का एहतजाज। PHA ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़, मुलाजमीन पर तशद्दुद। शेख रशीद के दौर में भी रेलवे का खसारा कम ना हो सका। जुलाई से अक्टूबर तक 9 अरब 81 करोड़ रुपए खसारा। PIA पर 247 अरब रुपए कर्ज का बोझ। तफसील कौमी असेंबली में पेश। सर्द हवाओं की आहट, कराची वालों पर कपकपाहट। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। 24 घंटे में मौसम सर्द रहने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे आगाज इस खबर के बाद। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जिन्होंने कहा है कि उन्हें तालिबान खान कहने वाले सुन ले। डू मोर कहने वाला अमेरिका अब हम सबसे मदद मांग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वाशिंगटन के कहने पर पाकिस्तान ने अमेरिका और अफगान तालिबान की बात भी कराई। वो पेशावर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिस तरह हालात जा रहे हैं, वही अमेरिका जो हमें डू मोर कह रहा था, आज हमें कह रहा है कि अफगानिस्तान में हमारी बातचीत करवा दो तालिबान से।
میں جب کہتا تھا کہ بات چیت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو مجھے طالبان خان کہتے تھے. اب اللہ کا کرم ہے, اللہ الحق ہے, تو آج بات چیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ 17 کو پاکستان نے بات چیت کروائی امریکہ اور طالبان کی. اگر یہاں امن ہو گیا افغانستان میں, یہ یاد رکھیں پشاور وہ شہر ہے جو کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا سے کیا بن جائے گا, کیونکہ یہ سارا آگے روٹ چائنا کی بھی وجہ سے, کنیکٹیوٹی سی پیک کی وجہ سے یہ سینٹرل ایشیا تک روٹ کھل جائے گا انشاءاللہ. یہ جو بالا حصار فورٹ ہے اس کو ہم فرنٹیئر کو اور زمین دیں گے, اس کو ہم سینٹر بنا دیں گے پشاور کا, اور ٹورزم کا سینٹر بنا دیں گے. وزیر اعظم عمران خان کو آپ نے سنا, ان کی جانب سے کہا گیا کہ طالبان خان کا طعنہ دینے والے اب یہ یاد رکھیں کہ امریکہ پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے. اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں. امتیاز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. امتیاز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پر پاکستان اس وقت جو ڈپلومیٹک محاذ ہے اس پر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. کرتارپور راہداری, اس کے بعد امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آ جانا, تو عمران خان کا کانفیڈنس ان کی باڈی لینگویج سے بھی جھلک رہا ہے. جی بلا شبہ, اور بڑی اچھی بات ہے. بہت عرصے کے بعد پاکستان میں یہ جو پہلے کہا جاتا رہا تھا کہ سول اور ملٹری ایک تضاد پایا جاتا ہے, ان کے آپس میں اختلافات ہیں, اور اس کا براہ راست اثر ہماری خارجہ پالیسی پہ ہو رہا تھا, وہ دور شاید کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اس وقت GHQ اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان کافی ایک ہم آہنگی لگتی ہے خارجہ پالیسی کے مسئلے پہ, اور اسی وجہ سے بڑے پر اعتماد ہیں وزیر اعظم, اور ایک ایسا وزیر اعظم جو کہ بڑے دھڑلے سے اپنے ملک کا موقف دوسروں کے سامنے رکھ رہا ہے. جب زلمے خلیلزاد یہاں آئے تھے گزشتہ دنوں, اس میں ان کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی وزیر اعظم نے بہت دو ٹوک انداز میں ہم نے سنا یہ بات کی کہ ایک طرف الزامات لگا کر ڈو مور کی بات کر کے, اور دوسری طرف ہم سے مدد طلب کرنا, یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. اور اگر آپ نے پاکستان کا تعاون آپ کو چاہیے اس معاملے میں, تو پھر جو میڈیا میں پاکستان کی جو کردار کشی ہوتی ہے یہ بند کرنی پڑے گی. اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی یہ بات ان کی امریکیوں کی بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان کو آن بورڈ لیے بغیر مشکل ہوگا, اور جب تک پاکستان کو احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ اپروچ نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک افغانستان میں مفاہمتی عمل کی اور امن کی منزل شاید نہیں مل سکے گی. تو میرا خیال ہے بہت خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے, اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ سیویلین اور ملٹری قیادت کے درمیان ہم آہنگی یوں ہی جاری رہے, اور اسی کے ذریعے پاکستان دوسرے محاذوں پہ بھی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. شکریہ امتیاز گل صاحب, ہمیں اس حوالے سے اپنی رائے دے رہے تھے. اور وزیر اعظم نے تمام وزراء کو اسی تقریب میں وارن بھی کیا کہ روزانہ وہ وقت پر آفس جائیں, محنت سے کام کریں, اور جو کام نہیں کرے گا اس کو وزارت سے ہٹا دیا جائے گا, کیونکہ مختلف MPAs انہیں میسج کر کے وزیر بنانے کی درخواست کر رہے ہیں. کسی وزیر کو ہٹایا تو اب فارورڈ بلاک بننے کا ڈر بھی نہیں رہا ہے. پشاور میں تقریب سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن شفاف ہوئے, ہر حلقہ کھولنے کے لیے تیار ہیں. جو بھی میرے وزیر ہو یہاں بیٹھے, اب سب اپنے ذہن میں ڈالیں, جب آپ آفس جائیں پہلے تو سب کو آفس جانا چاہیے, ہر روز آفس جانا چاہیے, شام تک بیٹھنا چاہیے, اور مجھے پتا چل جائے گا کون آفس نہیں جاتا. پھر کوئی نہ کہنا کہ جی میری وزارت لے لیا. پہلے تو بڑا مسئلہ تھا, سارا وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر کسی کو وزارت اٹھایا وہ فارورڈ بلاک نہ بلا رہے اور گورنمنٹ نہ گر جائے. اب تو ہمیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے الیکشن صاف اور شفاف کروائی. کوئی بھی آج کوئی چاہتا ہے کہ الیکشن کو کوئی بھی حلقہ کھلوانا, ہم تیار ہیں کھولنے کے لیے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے صاف اور شفاف الیکشن ہوئی. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں کہ صوبے میں سزا اور جزا کا قانون بن گیا, سیاسی مداخلت ختم کر کے اداروں کو جواب دہ بنا دیا گیا. وزیر خزانہ KP تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ سیاحت کو فروغ دیں گے, نئی ٹیکنالوجی لائیں گے. وہ پشاور میں 100 روزہ کارکردگی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اداروں میں سیاسی مداخلت ختم کی, چیک اینڈ بیلنس کے نظام سے خود کو اور اداروں کو جوابدہ بنایا. حکومتی سطح پر سزا اور جزا کا قابل عمل قانون بنا دیا گیا ہے. پختونخوا میں امن آیا ہے. ہم پختونخوا کو پاکستان کا ٹورزم کیپٹل بنائیں گے, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہم پارٹنرشپس کریں گے, ٹیکنالوجی لائیں گے.
कुछ दीगर मामलात से मुतालिक भी आपको अपडेट करें तो रुकन कौमी असम्बली और सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न किए जाने पर अपोजिशन अरकान ने आज भी वॉकआउट किया, जबकि दूसरी तरफ ऐवान बाला में मुस्लिम लीग नून समेत अपोजिशन सेनेटर्स ने नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज के बाद बाहर जा बैठे। ख्वाजा साद रफीक की नैब के हाथों गिरफ्तारी, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर अपोजिशन का वॉकआउट। पहले हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर मैच पड़ा रहा। वो मामला हल हुआ तो ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर का तनाज़ा खड़ा हो गया। कौमी असम्बली इजलास में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला उठाया। उनका कहना था अरकान पार्लियामेंट का हक है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए। मैं ये समझ रहा था साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर पेश किए जाएंगे और उनको लाया जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, मुझे बहुत मायूसी हुई और इस बुनियाद पर हम इसको अगर पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं वो और बात है। हाँ, ये और बात है कि हम इसको मुगली दरबार बनाना चाहते हैं, ये और बात है। तो मैं पार्लियामेंट में आया हूं, मैं किसी मुगल के दरबार में यहाँ पे नहीं आया हूँ और यहाँ पर मेरा बैठना इस वक्त बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू सो मच। शहबाज शरीफ ने भी मौका गनीमत जाना और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। ख्वाजा साद रफीक इस ऑगस्ट असेंबली के बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं। कल भी मैंने गुजारिश की, बाकी साथी ने भी की, परसों भी की। आज पर आपसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि बराए करम उनका आप प्रोडक्शन ऑर्डर अभी जारी करके हमें शुक्रिया का मौका दें और गिले के मौके से बचा लें। स्पीकर की जानिब से कानूनी मुशावरत के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर के इंदिए पर अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। दूसरी तरफ ऐवान बाला में भी मुस्लिम लीग नून समेत अपोजिशन सेनेटर्स ने नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ सेनेट के इजलास में एहतजाज और वॉकआउट किया। उधर अवाम के वोटों से मुंतखब होकर ऐवानों में पहुंचने वाले मेंबर अवामी मसाइल कब हल करेंगे, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। मरकज में मामला तय होने के बाद पंजाब में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला तय होने का इम्कान बढ़ने लगा। हुकूमत और अपोजिशन के दोबारा राब्ते शुरू हो गए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली को भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार देने और तरमीम करने के लिए वजीर कानून राजा बशारत की निगरानी में कमेटी कायम कर दी गई। लाहौर से देखिए लियाकत अंसारी। पंजाब असम्बली में ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला, अपोजिशन और हुकूमत करीब आने लगी। अपोजिशन ने एहतजाज किया तो हुकूमत ने तरमीम का ऐलान कर दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का स्पीकर को इख्तियार देने के लिए तरमीम के हवाले से कमेटी कायम। वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में कायम कमेटी में 3 तहरीक इंसाफ, 2 मुस्लिम लीग नून, 1 पीपल्स पार्टी और 1 राह हक पार्टी का मेंबर नामजद होगा। कमेटी असम्बली तरमीम के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के मामले पर भी मरकज के बाद पंजाब में भी मामला तय होने की उम्मीद पैदा हो गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्ते, मरकज जैसे फार्मूले पर गौर। इमरान खान साहब और सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो पॉलिसी देंगे और पार्टी की दीगर लीडरशिप या ना कंसल्टेशन से और अपोजिशन के भी मशवरे से तो जो तय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। हमजा शहबाज की ज़ेर-ए-सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने भी मुतालबा किया कि ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। इसके लिए रूल्स में तरमीम की जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मरकज में चेयरमैनशिप अपोजिशन लीडर को देने का मुस्लिम लीग नून ने खैर मकदम किया। लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ये कहते हैं कि हुकूमत को 100 दिन बाद समझ आ गई है कि पार्लियामेंट ऐसे नहीं चल सकती। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि नियाजी साहब पर तरस आता है जो बुग़्ज़ और हसद का शिकार हैं। एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने अपनी बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि जब मैंने हुकाम से पूछा तो उनका ये बताना था कि आपको बाहर भेजने से मुतालिक ऊपर से हुक्म आया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली में प्रोडक्शन ऑर्डर का कानून होना चाहिए। ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो हमारे MP हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो फिलफौर जारी किए जाने चाहिए। अगर 3 असम्बलियों में रूल्स मौजूद हैं, यहाँ भी अपना स्पीकर साहब को चाहिए कि उनकी अपना गुंजाइश पैदा करें और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं फिलफौर जारी होने चाहिए। जब मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पे तो मुझे बताया जाता है जी कि आपका नाम जो है आप जा नहीं सकते। मैंने कहा मेरा नाम ECL में नहीं है, आपका अपना जो है ना वो ऊपर से हुक्म आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वक्त आते जाते रहते हैं। मुझे नियाजी साहब पर तरस आता है। तरस इसलिए आता है कि वो दिन रात
बुग़्ज़ और हसद की आग में जल रहे हैं। मुझे रोककर अगर आपका बुग़्ज़ और हसद ठंडा होता है तो वो करने, लेकिन ECL में नाम ना होने के बावजूद ऐसा सलूक किया गया जो एक दहशतगर्द के साथ होता है, एक तखरीबकार के साथ होता है, तो लेकिन हमें परवाह नहीं है। आप इस तरह के ओछे हथकंडे आजमा कर अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन न्याजी साहब बात करने से पहले, कोई ऐसा हथकंडा आजमाने से पहले अपनी काबीना में भी दाएं बाएं देखा करें। जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यकतरफा एहतसाब नहीं होना चाहिए। ये तो एहतसाब के नाम पर न्याजी साहब इंतकाम ले रहे हैं। मेहरबानी करें, खुदारा रहम करें। वो 100 दिन का रोना तो आपने रो लिया जिसमें से कुछ भी नहीं निकला। आगे आप कोई कौम की खिदमत करें, वरना कौम से माफी मांग के घर चले जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर आपको देंगे कि नून लीग के मजीद 2 रहनुमाओं का नंबर लग गया। राना सनाउल्लाह पर फैसलाबाद अंडरपास का नक्शा बदलकर मनपसंद अफराद को करोड़ों रुपए फायदा पहुंचाने का इल्जाम है, जबकि राना मुबशर पर खयाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया की मिली भगत से जमीन पर कब्जे का इल्जाम है। इस हवाले से नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। नून लीग के 2 रहनुमाओं के खिलाफ चार्जशीट तैयार। नैब ने साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह और राना मुबशिर के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक राना सनाउल्लाह पर फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील करा के मनपसंद अफराद को करोड़ों का फायदा पहुंचाने का इल्जाम है, जबकि राना मुबशिर इकबाल के खिलाफ खयाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया की मिली भगत से जमीन पर कब्जे का इल्जाम है। राना मुबशिर के खिलाफ बेवा खातून ने जमीन पर मुबैना कब्जा करने के खिलाफ नैब को दरख्वास्त दे रखी थी। नून लीग के मुतादिद रहनुमाओं को नैब की जानिब से मुख्तलिफ इंक्वायरियों का सामना है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में राहदारी रिमांड पर हैं। हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात के केस की तहकीकात जारी हैं। ख्वाजा बरादरान पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस में नैब की जेरे हिरासत हैं, जबकि नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने यह कहा है कि वज़रा हुकूमत के बजाय नैब के तर्जुमान ज्यादा बने हुए हैं। वो कराची में CNG की बंदिश के खिलाफ मुजाहिरे में शरीक थे और शुरका से खिताब कर रहे थे। इस हुकूमत के जितने वजीर हैं वो हुकूमत के तर्जुमान कम है, नैब के तर्जुमान ज्यादा है। इस बात की वजाहत नैब को देनी चाहिए। इमरान की काबीना में वजाहतें देती है। ये इमरान खान की आदत है, सबके नाम रखता है। मैं आज आपको नाम देता हूँ। आज से इमरान खान वजीर आजम, इमरान खान वजीर आजम। अब जिक्र करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का, जिन्होंने कहा है कि कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी को रिहा कराने के बजाय हुकूमत गूंगी बहरी बन गई है। फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी ने शराब पर पाबंदी के तरमीमी बिल की मुखालफत करने वाले अरकान पार्लियामेंट से तौबा करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की एक बेटी, पाकिस्तान की एक इज्जत, पाकिस्तान की माँ डॉक्टर आफिया अमेरिका के कैद में है, उसको रिहा करवाया जाए। लेकिन हमारी हुकूमत, अंधी हुकूमत, बेरी हुकूमत, गुंगी हुकूमत मदीना जैसी इस्लामी रियासत का ऐलान किया है, तो क्या ये मजाक नहीं है कि सिगरेट पर गुनाह टैक्स और शराब के हक में वाकआउट कर गए, एहतजाज किया। मैं इसलिए कौमी असम्बली में मौजूद इन मेंबरान से कहूंगा कि तौबा करें। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.